Dita Lidve, dobar dan na svite, merhaba. Nderuar pranishëm, nderuar ministri i Shëndetësisë, nderuar kolegë, panelistë, le ta shohim durimin e organeve jo si fundin e një historie, por si fillimin e një jete të re për dikë tjetër. Le të ndërtojmë një shoqëri humanizmi, besimi dhe solidariteti e ecin krahë për krahë. Është nder dhe përgjegjësi të flasim sot për një temë që prek thelbin e humanizmit, durimin e organeve. Durimi i organeve nuk është vetëm një procedurë mjekësore, por është një akt i lartë solidariteti dhe fisnikërie njerëzore. Ai mund të shpëtoj disa jetë një herësh dhe të japë shpresë familjeve që presin prej kohët një mundësi të re për të jetuar. Sot në vendin tonë, rreth 200 deri në 250 pacientë janë në listat e pritjes për transplantim. Shumë prej tyre presin një vesh, një qia për zemër. Pas çdo numri fshihet një histori bindjeje, një familje në pritje dhe një shpresë që nuk duhet të shuhet. Në këtë fushë ka pasur përparim, si në ndërgjegjësim, ashtu edhe në kuptimin e rëndësisë së durimit. Por ky përparim duhet të shoqërohet me më shumë informim, me transparencë dhe diskutim publik. Shpesh njerëzit hezitojnë, jo sepse janë kundër, por sepse nuk kanë informacion për mjaftueshëm. Prandaj duhet të krijojmë më shumë hapësirë për dialog, edukim dhe sqarim, në mënyrë që qytetarët të marrin mendimet e informuara dhe të ndërgjegjshme. Institucionet e kanë përgjegjësinë të ndërtojnë një sistem të besueshëm, transparent dhe të drejtë. Besimi i qytetarëve fitohet vetëm përmes profesionalizmit, etikës dhe përgjegjësisë së vazhdueshme. Aq i rëndësishëm është edhe roli i familjes dhe i komunitetit. Për këto tema duhet të flasim përpara se të përballemi me situata të vështira, sepse një vendim i madh me vetdije mund të ndryshojë fatin shumë njerëzve. Edhe bashkësitë fetare kanë një rol të rëndësishëm në sqarimin e dilemave që mund të kenë besimtarët. Në fet, pothuajse të gjithë traditat fetare e lartësojnë shpëtimin e jetës, solidaritetin dhe ndihmën ndaj tjetrit si vlera të shenjta. Në jetë ka dhurata që zgjasin një ditë, një vit apo një dekadë, por ka edhe një dhuratë që mund të zgjasë një jetë të tërë. Durimi i organeve është pikërisht një dhuratë e tillë. Një akt që shënzon dhimbjen në shpresë dhe humbjen me jetë. Le të punojmë të gjithë së bashku që gjithnjë më shumë qytetarët të njohin këtë mundësi dhe ta shohin si një akt të lartë humanizmi. Besoj dhe uroj që diskutimet e të tilla të rrisin ndërgjegjësimin tek popullata dhe që këto diskutime së paku të jenë shkak për një transplantim më tepër në qytetin tonë apo në shtetin tonë. Почитувани присутни, добре дојдовте на оваа седма поред јавна панел дискусија посветена на органодарителството во Македонија. Дозволете ми најпрво во свое лично име и во име на сите пациенти кои што чекаат, затоа што денеска со нас по втор пат е присутен министерот за здравство господин Отази Ралиу, па токму поради таа причина би сакала да го повикам на еден говор да се обрати на присутните пред се, а потоа ќе почнам со официјалниот дел, како и на претходните трибини со националниот координатор за трансплантација, госпожа професор доктор Билјана Кузмановска. Министре, поведете. Благодарам многу, Амерично. Të nderuar qytetar, është kënaqësi sot të jemi këtu dhe të flasim për diçka që është jashtë politikës, diçka që është më humane se sa vetjeta, pasi që të dhurosh jetë, ky është momenti, pra edhe pas jetës të dhurosh jetë është diçka që vërtet ka shumë vlerë njerëzore, humane, fetare, po të doni. Në këtë drejtim kemi bërë shumë si institucione, bashkë edhe me koordinatorin nacional, gati një vit, intensivisht punon zyra e ministrisë bashkë me grupin punues, me ekspertët dhe me
координатори национални, me qëllim që të krijojmë një sistem. Ky është në aspektin institucional, të krijosh sistem I cili do të mbjellë tek qytetarët një siguri se gjithçka që bëhet me protokolle profesionale, shëndetësore, me protokolle të cilat din të marrin dhe din të japin zgjidhje të çdo problemi dhe të çdo aktiviteti lidhur me dhënien e organeve. Për fat keq, fotografia në shtetin tonë është larg asaj që dëshirojmë ta shohim ne. Në momentet e para kur kemi biseduar me koordinatorën, unë jam habitur se sa larg jemi nga trendet botërore për dhënien e organeve. Nga ana tjetër se sa jemi popull që besojmë, jemi fetar, kemi vlerat familjare, shoqërore dhe të ndihmosh tjetrin flet shumë për një shoqëri. Pra shoqëritë maten jo vetëm me atë çka bëjmë për veti, por sa janë të aftë të japin për tjetrin. Kështu që kjo vlerë, sa jemi të aftë të japim për tjetrin, besoj që duhet të punohet shumë më shumë nga institucionet, nga komunat, nga organet, le të themi, të cilat nuk lidhen drejt për drejt me profesionin mjek, po me NGO dhe kështu me radhë, me qëllim që të informojnë qytetarët për këtë akt I cili është vërtet mbi atë që ne mund ta mendojmë se dhe pas jetës tonë vërtet ndonjë jetë tjetër do të jeton me cilësi më të mirë të jetës, do të mund jetën ta ketë më kualitative dhe në fund të ditës kjo gjithçka ndodhet për shkak se dikush ka vendosur që një organ I një personi që tani nuk do të ketë vlerë, do të vazhdon të ketë vlerë për një person tjetër I cili do të jeton me cilësi më të vajtë. Unë nuk do të kisha dashur ta zgjas shumë këtë pjesë, pasi që besoj do kemi edhe pyetje, kështu më tha edhe koordinatoria nacionale. Thjesht ju falenderoj shumë që keni ndarë sot të jemi bashkë. Unë besoj që secili nga ju që jeni këtu do të jeni një zë shtesë që do të flitni për këtë aktivitet sa është kumand njerëzor dhe fetar, të gjitha në një. Dhe besoj që secili nga ne, nga një fjalë që e themi, do të mbjellim besim si në shoqëri, si në institucione, ashtu edhe tek ne. Unë do të ndaj vetëm një proces familjar që më ndodhi sot. E dini që sot në parlament kaloi ligji dhe kur shkova në shtëpi për të nisur për në Kosova, vajza më thotë në momentin që do të jetë ligji do të isha dashur edhe unë bashkë të vi me ty dhe unë të jem një person I cili do të jem donor potencial për organet. Këtë ja shpreha edhe profesoreshës tha dhe vajza ime të njëjtën e ka thënë sot. Kjo është ajo që ne duhet ta bëjmë. Duhet të fillojmë nga vetja, nga shoqëria që jemi ne afër, pastaj të informojmë të tjerët për shkak se unë jam shumë I sigurt që vetëm për shkak se qytetarët tanë nuk janë të informuar, kjo është problemi se është numri shumë I ulët I personave të cilët dëshirojnë të japin organa atë kur vërtet ka nevojë të një tjetër për ato. Faleminderit shumë. Министре, ви благодариме. Почитувани, ви благодарам што сте дел од оваа трибина посветена на органодарителството. Тема која што носи надеж, живот И човечност. Изразувам посебна благодарност до општината Гостивар и до сите кои што ми помогнаа во коорганизацијата на овој настан, затоа што како индивидуа, како засегната страна, колку И да сакам, колку И да сум инспирирана од маката која што со години ја трпиме чекајќи на националната листа за трансплантација, за оние што не знаат причината зошто ги организираме овие настани, е токму поради фактот што мојот 33 годишен сопруг 5 години чека на националната листа за трансплантација на срце, а 7 години чека со вештачко срце биват. Тоа е една од причините зашто токму се приклучуваме на оваа иницијатива. И зашто ги организираме сите овие настани, како од невладиниот сектор, како И од поддршката од власта, од одговорните, како од панелистите И од сите засегнати страни. Особено да не заборавам ветар во грб, кој што постојано ни го даваат и верските заедници, затоа што ние сме мултиетничко И многу религиозно општество. Изразвам благодарност како И до господин Стефан, така И до реисот на исламската верска заедница, затоа што тие на вистина практично се многу важна алка од целата оваа работа за сите нас. Токму денеска сме овде
за да објасниме дека органодарителството не е само медицинска постапка. Тоа е толку хумана постапка која што им дава нова надеж и нов живот, верувајте, на многу семејства, кои секојдневно живеат во таа агонија, во таа неизвестност, чекајќи го повикот за живот. Благодарам што заедно ја видиме пораката за хуманоста, солидарноста и човеколюбието. Сакам пред да го почнем официјалниот дел да ги најавам, односно да ги прочитам сите панелисти кои што по седми пат на свој трошок доаѓаат од град во град и помагаат за оваа хумана порака да биде пренесена од човек на човек. Професор доктор Билјана Кузмановска, анестезиолог и национален координатор за трансплантација. Особено благодарност за тоа што од првата трибина па се до денес вие сте на секоја трибина која што е организирана во градовите. Благодарам од срце. Доктор Александар Димитровски, анестезиолог, болнички координатор при Карел. Професор доктор Сашо Дохчев, хирург, уролог и шеф на тимот за трансплантација, меѓутоа човекот од оправдани причини денеска ме извести дека нема да може да присуствува. Доктор Куитин Джелили, кардиохирург, Национален центар за кардиологија и кардиоваскуларна хирургија, треба да стигне во секој момент, попате. Професор доктор Вегин Жако, кардиолог, професор при Тетовскиот универзитет, ви благодарам премногу што прифативте мојата покана. Професор доктор Мирко Спировски, имунолог, медицински факултет Скопје УКИМ, научна фондација Спировски Скопје. Професор доктор Тања Ангјушева, субспецијалист, кардиолог, субспецијалист за срцева слабост и одговорна за програмот за третман на пациенти со механичка циркулаторна потпора ЕЛБАТ БИВАТ, ПЗУ Жан Митрев клиника Скопје. Асистент доктор Вангел Здравевски, кардиохирург, Национален центар за кардиоваскуларни заболувања. Протоерей Александар Стојановски, представник од Македонската православна црква, господин Мусли Изети, представник на Исламската верска заедница, Јана Иванова Битракова, правник, Македонско здружение на млади правници, Панде Пасариковски, кој што е пациент примател на срце од починат донор. Тој е наш македонец кој што живее во Шведска и ќе се обрати на далечина, на самиот крај. Таџи Динисако, примател на срце од починат донор, тој е ваш сограѓанин, локалец, очекуваме да стигне во секој момент. И Сонја Столевска, примател на црн дроб од починат донор, кој што 25 години трансплантиран пациент. Ве молам сите со еден аплауз да ги поздравиме за тоа што обојаве трибината. Најпрво ја отворам со прашање упатено до националниот координатор за трансплантација. Професор, како анестезиолог и национален координатор за трансплантација, дали сметате дека новите законски решенија би можеле значително да го намалат времето на чекање за трансплантација? Тоа ќе биде првото прашање и уште едно подпрашање. Благодарам господин Рева Најдевска, и денеска заедно со министерот и денеска сакам да споделиме една убава вест со сите вас, ако веќе не сте читале преку медиумите. Денеска и во собранието мина новиот предлог закон за трансплантација, скратено кажано, инаку тоа е вадење и пресадување на делови од човечко тело и ткива со цел на лекување, каде што носиме новини кои што би требало, според нашите анализи, да го скратат времето на чекање на пациентите кои што се на листи за чекање. Зошто е тоа така? Од почетокот на годинава до сега, ние, координаторите, сме идентификувале 10 и сме обработиле 10 потенцијални донори. Сме добиле согласност за 2 трансплантации. Тоа е 20%, тоа е многу ниско. Меѓутоа, согласноста е единствена варијабла во системот на трансплантација која што не зависи ниту од институциите, ниту од докторите, ниту од медицинските екипи, туку зависи исклучиво од волјата на семејствата. Ние сега со овие промени во законот даваме можност прво да ги растеретиме семејствата кои што се наоѓаат во една екстремно стресна ситуација, кога губат свој близок и кога разговараме со нив, во тие разговори ние некогаш сме слушнали одговор од семејства кои што одбиваат дека ние можеби после би се покајале за оваа одлука, меѓутоа во моментот не можеме да ја донесеме и тогаш добиваме негативно мислење. Значи, ова е можност да секој индивидуа си реши сама за себе во тек на животот. Значи, доброволно е, потенцирам, секој може да се реши да или не, и потоа, ако сака да ја смени одлуката, ако била него да или да во не. Меѓутоа, многу ќе го тргне товарот емотивен од семејствата,
кои што кажам, веќе рекле на неколку пати, може би ќе се покаеме, но за сега ние не сме спремни да ја донесеме таа одлука. И второ во товарот на некој начин и од нас институциите, заради кои што работиме институционално. Значи ние ги препознаваме договорите, ги обработуваме, значи трошиме време, работни сати, средства, затоа што се пак за да се докаже мозочна смрт се потребни да се поминат медицински процедури кои што и чинат. Вака кога ќе имаме еден пул на органодонори, што се докаже мозочната смрт, координаторите ќе можат и Министерството да влезат и да видат дали човекот веќе се изјасни. Значи ја ставаме личната волја над се и пред се, со тоа што останува и стариот модел, ако пациентот нели од X причини не се изјаснил, нели кај матричниот или се, тогаш ќе разговараме со семејството. Така да, нашата проекција и се што правиме е во иднина да се намалат листите на чекање на пациентите за трансплантација. Благодарам. И моето второ прашање исто до вас. Што покажуваат досегашните искуства од целокупните напори со разни активности за подигнување на јавната свест? Независно дали е тоа владин сектор, невладин и така. Благодарам, Ирена. Ви сами кажавте, може да ја следите на Facebook, на Instagram страниците на Министерството за здравство. И она што можеме да забележиме ние координаторите кога ќе седнеме последниве месеци да разговараме со семејствата, независно каков одговор ќе добиеме, тие се веќе сензибилизирани на некој начин на оваа тема. Значи тие веќе знаат што ги прашуваме. Не мора да почнеме од нула да објаснуваме орган донорство се. Независно каков ќе дадат одговор, тие веќе знаат што ги прашуваме. И за мене тоа представува еден исчекор. Значи очекувам се ова што го правиме и за сегашноста, но и за иднината. Треба време, значи овие едукации, овие кампањи требаат време за да се расшири свеста за тоа. Така да мислам да секој се роди со плод во свое време. Многу кажавте дека луѓето се веќе информирани, да, но затоа и мислам дека не треба ова да биде табу тема. Треба сите да сме свесни дека животот се менува преку ноќ, таков случај сме ние, каде што буквално здрава, права личност на 23 годишна возраст доби диагноза дилатативна кардиомиопатија. 3 години беше на медикаментозна терапија, потоа не помага лековите и наместо ова доби биват, и тоа е практично првиот биват пациент опериран во Македонија на македонска тло. И поминаа години, веќе ние време немаме, а ова е само мозна трансплантација, како и да е, гледаме и за денешните генерации, и за наредните генерации, и мислам дека ќе продолжиме да го правиме сето ова, можам да го заветам тоа за себе, затоа што независно не е само за него. На листата чекаат многу млади луѓе, со тоа што и покрај заложбите наши процена да не успееме, нема да се кажеме од оваа хумана намера или од овој хуман чин. Затоа што секој може да чека до иднина. Многу добро кажавте дека е и за сегашните, ама и за идните генерации. Моето следно прашање е упатено до министерот за здравство, господин Атаси Тадио. Министре, кои системски мерки и политики планира да ги спроведе државата за органодарителството да стане трајно препознаена и поддржана национална кауза на долгорочен план? Благодарам на прашањето. Прва, што бъдем си министри, важно ти ще даш да филой да моменти пар поручу да ġuam propulsoarit në Ministrinë e Shëndetësisë përpara një viti, mbajmentur nuk isha bile në Maqedoni, kur më thina dhe më thanë që kemi një donor potencial dhe procedura dikund ishte ora më kujtohet 8:40 mbrëmjes, procedura zgjati deri ka 12:30 derisa ne fillon dhe pas e zgjatja 3 ditë, po derisa pjesën administrative. Dhe këtu pashun si ministre që diçka nuk shkon në institucion, pasi që është procedura administrative aq shumë e komplikuar, saqë do duhej në çdo kohë koordinatori nacional me zyrën në ministri, me të gjithë mjekët atje të ndjekin procedurën administrative deri në momentin që do të arrijmë për flasim për donor të me vdekje klinike. Edhe këtu e pash që diçka nuk shkon. Momenti i dytë ishte që le të themi na undezën ato dritat e kuqe që duhet të ndryshojmë diçka.
ishte nga donori gjallë, I cili edhe sot e kësaj dite, sot u paraqit bile në telefon, problemi është pacienti ka donor potencial, por ai nuk është në nivelin, në vllajerin që lejon ligji, do deri në shkallën e tretë të farefisnisë. Edhe këtu analizuam mirë bashkë me ekspertët, bashkë me administratën e ne dhe pam që ka trende në botë që hapet edhe zgjerohet kjo niveli farefisnisë me qëllim që nga donori gjallë të mund të merret organ dhe të bëhet transplant tek pacienti tjetër. Dhe këto ishin dy momentet që ne e pam që kemi ndonjë gap, kemi ndonjë problem në administrimin e këtij procesi shumë human. Momenti I tretë ishte, kishim një ekspertizë nga jashtë, nga Amerika, që rastësisht pasi që ato kryen me proceset administrative dhe klinike në klinikë, bashkë me profesoreshën, me kryeministrin dhe me mjekët tjerë, ishim në një darkë, nëse ju kujtohet, dhe ky mjeku më thot flitni me unë tash I tregoj se sa probleme kemi, edhe pse është numri I vogël I pacientëve ose qytetarëve të cilët arrin të thuan një botë madhe që është vërtet një jetë për dikën tjetër. Thash si e keni rregulluar dhe si ndodhet që në Amerikë tjetë rejti shumë I lartë I personave të cilët bënin transplant të organeve. Zgjidhja ishte shumë e thjeshtë, pra thot në lejen e vozitjes, bile ma tregoja vetë kishte ashtu, thot për pas fotografisë poshtë ka një zemër e kuqe. Nën kupton që ky person ka dhënë pëlqim që të jetë donori I organeve dhe kështu tha në moment që nëse ndodhen diçka nuk duhet të pyetet asnjë, vetëm identifikohet që është që ka dhënë pëlqim, automatikisht mund të merret organi dhe të bëhet transplant. E dini që nga një dhënës të organeve mund të shkutojnë 8 jetë me shkencë, e thuan mjekët, kështu që është jashtëzakonisht një proces I cili ne duhet të harxojmë shumë energji. Pas kësaj ulëm bashkë me koordinatorin nacional dhe zyra administrative në ministri dhe filluam të mendojmë për zgjidhjen tonë. Edhe zgjidhja sot, për fakt të media profesoresha e përmendin, kalojmë në leximin e parë, është në procedurë të përshpejtuar dhe javën tjetër ligji madh do të jetë pjesë e ekosistemit ligjor në shtetin tonë dhe do të mund të shfrytëzohet. E dini 8 ditë do të jetë në gazetën zyrtare dhe pastaj mundet në bazë të ligjit të mund edhe protokollet I organizohet. Çka ka ky ligj? Doni ka ndryshime në pjesën administrative, pra nuk do duhet gjitha e procedurë ministri të nënshkruan çdo proces e kështu me radhë, shkurtohet ajo pjesë, optimizohet pjesa administrative klinike brenda dhe kjo besoj që do ta shkurton kohën e administrimit, pasi që këtu shumë ma pak do të harxojmë kohë për administrim, më shumë për profesionalizëm, për dhënien e shërbimit e se sa të merremi me papirologji, por është gjithashtu shumë e rëndësishme një protokoll I cili do të ketë besim edhe institucioni, edhe pacienti, po edhe personi që I merret organin. Dhe kjo pjesë mbulohet besoj me standarde evropiane dhe ky do të optimizohet. Pjesa e dytë është ajo që përmendet, do të thonë u nisën nga problemet. Tani në ligjin e ri do të mund edhe niveli 4 I farefisnisë të jetë donori gjallë dhe ai mund të jetë organin ndonjë familjari. Edhe këtu e zgjidhim problemin që kishte një ngërç ligjor brenda. Dhe më e rëndësishmja, ajo që profesoresha e përmendi, tani në sistemin ton nacional, digital, pra në termini, moj termin, do të ketë një pop-up, ajo veç aspekt teknik e keni zgjidhur, kur do të shkon tani çdo qytetar, në momentin e parë që do të shkon tek mjeku am, pavarësisht për çka shkon, derisa nuk plotësohet ky formular, çdo herë mjeku do t'i del përpara se do duhet të jepet pëlqim. Pra në momentin e parë që shkojnë tek mjeku am, do duhet t'i jap pëlqim. Dua të jenë donor apo nuk dua, dhe në atë moment mbyllet kjo dritare, kalohet në dritarin tjetër. Ky është moment shumë I rëndësishëm për dy aspekte. Aspekti I parë është ne në kohë reale do të krijojmë bazë nacionale me donor potencial. Pra, koordinatori nacional në kohë reale do ta dinë se sa kemi donor potencial në nivel të shtetit. Kështu më mirë do të projektohen të gjitha aktivitetet klinike dhe më mirë do të organizohen pastaj pacientët të cilët kanë nevojë për një organ dhe pulli me qytetarë në Maqedoni të cilët janë potencialisht
në të pjesë. Dhe kjo unë jam shumë i sigurt që leqët e pas zvoglon numrin e listës së pritjeve, por do të ngren nivelin e qytetarëve në shkallë tjetër. Kështu edhe si shtet, edhe si popull dhe kemi vërtet shumë ma humane dhe vërtet në trendet botërore. Dhe pjesa e fundit është pjesë përsëri administrative mbyllëse. Tani ende këtu nuk e lam në ligj, po punojmë, vazhdojmë të punojmë në ministri. Ideja është stimulimi. Kishim disa ideja, nuk kemi të sigurt se si do të ndodhë stimulimi. Disa janë kundër saj, thuan thjesht nuk duhet të ketë stimulim të diçkaj, të tjerë mendojnë se duhet të gjejmë një formë që të stimulojmë. Sido që tjetë, kur do të kemi një zgjidhje e cila do të jetë kompatibile me standardet edhe botërore, do të mund të bëjmë përsëri ndrim të mendit, që të mund të stimulojmë. Disa mendonin që mund të ketë lirim të ndonjë shërbimi klinik e kështu me radhë. Sido që tjetë, duhet ta mendojmë këtë pjesë, për shkak se nuk është mirë definiuar. Deri tani nuk kemi të sigurt duam ta bëjmë apo jo. Në fund të ditës, unë jam shumë i sigurt që pas 10 ditëve shteti jonë do të jetë komplet ndryshe. Për këtë jam shumë i lumtur, besoj që punën dhe transformimi më i madh në shoqëri dhe në shëndetësi është ky ligj të cilën sot e kaluam. Faleminderit shumë. Благодаря на министра за одговорот. Да, сите сме оптимисти. Дај Боже што побрзо започне да се имплементира за климатичните лекари. Благодаря. Моето следно прашање е упатено до доктор Александар Димитриевски, анестезиолог и болнички координатор при КАРЕ. Докторе, само ми треба малку помош техничка, тој што е транзитирачки ангел. Направите малку. Докторе, што значи секоја изгубена можност за донирање орган за пациентите кои чекаат на листите за трансплантација? Добар ден, се благодарам за можноста за покана да одбијам дел од ова трибина на која се говори за орган дарителството. И ќе започнам со мојот одговор на вашето прашање. Што значи? Еве, вие многу добро знаете што тоа значи. Имате сопруг кој 7 години има уред, вештачко срце. Тоа се најчесто луѓе што живеат со бројни ограничувања, односно не можат слободно да го живеат животот со полни гради. Тоа се луѓе кои живеат во неизвестно, не знаат што им носи утрешниот ден и сите тие луѓе го чекаат тој повик, да се зазвани и да ги побараат. Дека, како што кажа и министерот и националната координаторка, секој донор може да донесе нов живот за 8 такви пациенти. Да донесе нов живот, но се донесе подобар живот за 8 други пациенти кои се во изчекување. А наша обврска како болнички координатори, наша законска обврска е кога имаме пациент со верифицирана веќе можна смрт, да пристапиме кон разговор со семејството, каде што треба да ја соопштиме таа негова весника, нивниот близок е починат, и ќе има верифицирана мозечна смрт и да им кажеме дека нивниот близок исполнува критериумите да биде донор на орган. Некои семејства прифаќаат и стануваат нивните блиски орган донори, некои семејства не прифаќаат од разни причини, верски, лични, било какви. Меѓутоа, секогаш разговорот завршува со тоа што ние се заблагодаруваме и за позитивниот одговор и за негативниот. Ние секогаш сме благодарни што не се слушале и во таа длабока тага за нив и таа загуба. Сепак ја цениме нивната одлука. Благодарам за одговорот. Да, како што кажавте, ништо не е за осуда, значи тоа се многу тешки моменти и во таква траума многу е неблагодарно семејството да се изложува на таков притисок и да треба да донесе таа одлука. И токму ова понудено решение навистина многу подобро со додека сме здрави, со здрава свест, нели, сами да се одлучиме за себе и тоа да биде последниот год и така семејството ќе биде ослободено, да речеме, од тој притисок да носи таа тешка одлука. Благодарам, докторе. Во овој фонд се извинувам, значи едно живо додека трае трибината
Јас се извинувам, ќе мора да одам, бидејќи само што ме пиша од собрание, веќе во 8 часот е Комисијата за здравство, морам да одам таму за да заврши второто читање, за да може наредната недела да помине. Ке извините, јас ќе морам да одам за да не чекам. Во овој контекст, нарете да го отвориме прашањето за правниот аспект, кога е во прашање органодарителството од починат дома. Токму затоа денеска со нас е Јана Иванова Битракова, правник по професија, Македонско удружение на млади правници. Јана, благодарам што повторно ја даваш подршката. Што конкретно ќе значи промената според која органодарителството повеќе нема да зависи исклучиво од одлуката на семејството, туку од претходно изразената волја на граѓаните? Благодарам, Ирена, и мене ми иста чест што денес сум повторно тука со вас. Накратко, доаѓам од невладина организација која што се грижи за заштита и промоција на човековите права, особено на најранливите. Краткиот одговор на вашето прашање е дека она што ќе се смени е дека автономијата на волја на човекот, кој што е потенцијален донор, сега се става на врвот на хиерархијата. Сите ставки понатаму повторно ги имаме на консултација и барање дозвола од семејството, меѓутоа ќе се пристапи кон тоа само доколку видиме дека нема изречно изјавена волја, односно автономија на волја на човекот кој што е починат. Тоа би бил краткиот одговор. И сега само согласно измените кои што се онлайн достапни, не знам денес што се случило во собрание, меѓутоа она што го така? Значи, така. Без против глас, без воздржање, сега оди втора, сега го викам министерот на комисијска расправа. Така. Така што пробав да го спојам членот заедно со предложената измена и сега тој постаро гласеше: делови од телото од умрено лице заради пресадување може да се земат доколку умреното лице за време на живот изречно писмено со изјава заверена на нотар не се спротивставило на тоа. А сега се додава или ако за време на живот преку изјава кај својот избран лекар дало изјава дека се согласува да по својата смрт биде дарител на органи заради лекување. Понатаму во ставот 2 сега ове тотално нов и се додава дека секој полнолетно деловно способно лице за време на живот може да изјасни да се изјасни вака кај својот избран лекар. И членот за семејството се менува на следниот начин, дека во случај кога умреното лице нема оставена изјава, дури тогаш се консултира семејството. Така што практично ова би значило дека масата на луѓе која што ја имавме со претходниот закон, важечкиот во моментот, си останува. Значи се уште ги имаме овие луѓе, меѓутоа додаваме уште една маса на луѓе кои во текот на животот изјавиле дека сакаат да бидат дарители на органи, односно го презеле тој активен чекор. И сега доколку се запрашате, доколку размислувате кој модел претпоставена согласност или модел на изречна согласност е подобар, верувам дека нема да најдете еден одговор, заради тоа што на различно тло, различно решение дава различни резултати. Така, кога се оптирало за изборот на претпоставена согласност со стариот закон, се зеле нели предвид нашата историја, традиција, негувани вредности и така натаму. Се видело дека не функционира онака како што било замислено, па заради тоа нели се предлагаат измените. Така што сметам дека, односно не сметам туку факт дека ништо не се губи, само се додава уште една маса на луѓе. Благодарам, Јана, за одговорот. Сега се осврнуваме на стручниот дел, каде што своје излагање ќе имаат и експертите од областта на срце. Со оглед на тоа што имаме само една дама, предност давам на дамата. Моето следно прашање е упатено до професор доктор Тања Ангјушева, субспецијалист кардиолог, субспецијалист за срцева слабост и одговорна за програмот за третман на пациенти со механичка циркулаторна потпора и ЛП Пивот по Зимжан Митрев клиника.
Докторка, пред се јавно да кажам дека огромна благодарност изразувам до вас за тоа што од првиот момент до ден денес постојано сте ни достапно 24/7 и го водите пациентот. Докторка, од вашето досегашно искуство со пациентите со ЛВАД биват, дали можете да ми објасните колку сложеноста на овие интервенции, особено на оние пациенти со две помпи истовремено, кои на ниво на држава се тројца, и кои се причините најчесто што доведуваат до ваква состојба, да дојде до такво оштетување да мора да се користат вакви девајси? Тоа е прво. Пред се, Ирина, би сакала да ја поздравам твојата иницијатива и навистина е бара голема енергија, големо заложување да се направи ова. Што се имаш поминато низ животот, најмногу ти сама си знаеш и Дарко, меѓутоа делото, мислам и еден поголем дел кога би беше најтешко, го знам и јас. Кога е болен пациентот во семејството, значи целото семејство страда. Значи тука се менува комплетно организацијата на еден нормален живот и среќа, посебно кога има и дете во семејството, затоа што тагата и болката што ја чувствуваат родителите ради болести и ради ситуацијата, најголема рефлексија има измеѓу и кај детето, што на секој општество е најскапоценното нешто и кое што треба најдобро да се негува. Со што настануваат овакви случаеви на многу тежок и напреднат стадиум на срцева слабост. За жал, пред се ненавремено прифаќање на тие пациенти, непрепознавање, мораме отворено да кажеме, непрепознавање на причината која што доведува. Од една страна може да биде генетика, од друга страна се тешки вирусни инфекции кои што не се санирани на време и кои што направиле дополнителни оштетувања на срцевиот мускул. Стресот, короната да кажеме, мораме да кажеме и она голем данок зема кај нашите пациенти, неправилниот начин на исхрана, несоодветната заштита на пациентите, сето тоа води до настанување и оштетување на срцевата слабост. Уште полошо е што кога ќе се појави срцевата слабост и кога ние како лекари можеме да допринесеме, уште повеќе кога не се користат сите оние правилни медикаменти кои што ги имаме на располагање, за да може да се одложи моментот на детално пропаѓање на срцето. Затоа, јас само на ова ќе се надоврзам, моја иницијатива беше, лани се одржа и курсот за срцева слабост, идејата беше да токму ги донесеме 22 професора од Европа, експерти кои што се бават од оваа област, и токму да помогнат да се зголеми свесноста меѓу нас лекарската фела. И навистина, голем одзив најде тоа и навистина многу има промена во однос на терапијата, на лекувањето на пациентите со срцева слабост. Некаде некогаш мора да се почне. Но кога настанува напредната срцева слабост, за жал не е болно само срцето, болните се сите органи, затоа што тоа е главниот мотор кој што носи крв, кој што носи кислород и гликоза, односно храна до сите органи. Така да сите органи страдаат, полека сите органи пропаѓаат. Многу е битно навремено да се пристапи кон лекување на овие пациенти. И кога ќе се процени дека веќе лековите не се моќни, во тој случај се користат две методи. Или се поставува механичка циркулаторна подпора за да се купи време додека пациентот заложи со трајно решение, а тоа е трансплантација на органот. Дарко, кога ги доби двете помпи, за жал во тој период трансплантацијата на срце во Македонија не беше ни почната. Ние почнавме во најголемиот екот на короната, тоа беше 2020 година. Мислам дека единствена земја сме која што во корона почна нешто ново, и тоа треба да ни биде подстрек дека можеме, умееме и можеме да направиме многу. Ако во услови на такво ограничување ние направивме успех и направивме еден почетен успешен проект, треба само нашите сили да ги здружиме и да продолжиме понатаму. По однос на пациентите со механичка циркулаторна подпора, што е специфично кај нив? Значи кај нив, и тука е и колегата, мислам, Вангел, ќе каже и од кардиохирушка гледна точка, трансплантацијата на срце си има своји специфики
и не е баш како кај оние пациенти кои што не се оперирани. И затоа повторно ќе кажам, тука треба солидизирање на силите, знаењето, умењата, ако треба помош и од експерти и од надвор, за да може да се направи да и овој проект стане успешен. Значи да се започне во Македонија трансплантација на пациенти со механичка циркулаторна подпора. Уште нешто што можеме ние да направиме во овој момент. За жал лековите кои што се за напредна стадиум на срцева слабост се многу скапи и повеќето од нив не се на позитивна листа. Мислам дека е време, а примањата и стандардот е таков каков што е во нашата земја и можеме да бидеме задоволни со тој живот. Меѓутоа, треба да им помогнеме на нашите пациенти, да им се овозможи да тие лекови што цел свет ги користи и кои што се влезени во сите водичи за третман на срцева слабост, од почеток на лесна, средна и тешка форма, полека да влезат и на позитивна листа. Мислам дека тоа ќе допринесе да луѓето правилно се лекуваат и да во иднина биде помал процентот на пациенти кои што ќе завршуваат со напредна стадиум на срцева слабост. Ви благодарам. Во овој контекст имаме за интересот на градот. ЕЖЛТ, жардин. Се однадвор. Но се не е интересот се добива. Кај на се добива? Многу е скапа интересот. Веќе се појавуваат првите знаци, нели со висок креатинин, ако имаат диабет, овие пациенти нели го одбива, нема немаат финансиски средства да примаат СГЛТ2, било каде емпаглифозин и дапаглифозин, што нели во подоснежните стадиуми постигнуваат некои до терминален стадиум, па после треба да бараме тонови. Така да треба, еве министерот замина, така ќе му пренесеме дека треба повеќе да се работи на тоа, сите да можат да се приуштат лекови кои не само од финансиска гледна точка не би биле товар за нашата држава, него би спасиле и условно кажам и животи, но и квалитетот на живот. И трансплантираните лекови исто. Да, кога треба да го разговараме со директорот на фондот. Да. Повеќе за тоа. Се вратиме на органодавителство. Доктор, Како вела докторскова да си го решавате. Да, повеќе за фондот. моето следно Управо сте, апсолутно, да. Моето следно прашање е упатено до асистент доктор Вангел. Докторе, кои се најчестите компликации кај пациентите со вештачко срце? Најнапред Ирина, да се заблагодарам за поканата и да изразам една огромна моја лична поддршка да се тоа што го правите. Само јас нешто ќе кажам дека во македонското општество може најдобро нешто она што ме асоцира е една латинска поговорка фестина лента. Значи брзани по поле, баш така. Јас се сеќавам 2020 кога почнавме да ги составуваме нашите болнички протоколи за трансплантација на срце. Ги имав од Кливленд, од АКХ Виена, од Швајцарија, од Србија, од Хрватска, кои ги составихме, никој не веруваше дека ние можеме да направиме трансплантација на срце во државата. И лично моје искуство е дека први треба малку први во себе си да се веруваме, за потоа другите да веруваат во нас. И сето ова што се случува, јас кажувам е само еден добар импулс за тоа што следи. Ние сме значи една мала држава, 2 милиони жители, кои што сега имаме да речем некој пристоен закон за органодарителство. И тоа е одличен импулс за тоа што треба да се. Овие кампањи се одлични, но нешто што треба да направиме на кохезија, ја што кажуваме тоа со образовниот систем. Заради тоа што јас лично имам керка, имам мои блиски средношколци со кои што разговарам и тоа треба да биде имплементирано уште во образовниот систем од најраните години, да се развива свеста за органодарителство. Заради тоа што веќе имаме генерации кои што се прилично подмината возраст,
кога ќе сниш да разговараш со органот дарителство, треба да почнеш од ако. Ако веќе ќе стане тема во образовниот систем, тоа ќе биде на сосема подруга слика за наредните генерации. Но по полета ќе брзам и секој ги во ред. Јас сум непоправлив оптимист и алтруист. Со Даре се запознавме негде пред 7 години, кога дојде прв пат кај нас со една напредната срцева слабост и тогаш нели вашето прашање беше елба биват или трансплант. Мојот одговор знаеш што беше, трансплант беше. Но во Македонија во тој момент немавме трансплантација на срце. За сега да драматично измениме сликата, за која ќе ни дојде таков пациент на 23 години беше. На 23 години да можеме да понудиме трансплантација на срце. Веќе имаме направена трансплантација кај прилично млади пациенти. Заради тоа што јас концептуални разлики имам како кардиохирург во однос на механичката циркулаторна подкрепа. Самата механичка циркулаторна подкрепа, идејата на нејзиното создавање е да биде брично трансплант. Значи еден мост на премостување додека настане процесот на трансплантација. Пред се јас рекол самите кардиолози, не знам како ќе се согласат, но тоа е ламинарен проток. Кој што ламинарен проток помага на срцето, но страдаат сите други органи. И таа хипоперфузија што се јавува кај другите органи настанува после тоа, кога таа механичка циркулаторна подкрепа трае долг временски период. Не дека не сум присуствувал во мојот живот на операции каде што има експлантација на елбат, бива многу поретко, за потоа да се направи трансплантација на срце. Од технички аспект страшно тешко, треба прилично голема експертиза за тоа, заради тоа што од ламинарен проток на крвотокот треба повторно да го вратите пациентот во пулсативен проток. Пред се, јас сум застапник на технологијата, живееме во 21 век, за однос на прашањето за компликациите. Оној живот на каблија што често пати знам да го кажам, со моите пациенти кои ќе се случува баш денеска во сала имавме еден пациент кој имаше инфекција на драйфлайн, тоа е оној кабел со кој што излегува и заменувавме. Тоа бара надчовечки напори за хигиена и надчовечки напори да ти постојано бидеш во еден страв, дали ќе снима електрична енергија каде што живееш, дали твоите батерии се наполнет или не се. Се работи идејно решение, но не верувам дека наредните 10 години веќе ќе биде тоа со Wi-Fi поврзано, заради тоа што техниката и технологијата се развива, но сигурно ќе има нешто. Друго нешто со тие пациенти кои што се, знаете, предпоставуваме мерењето на оралната антикоагулантна терапија и тоа мако трпно дозирање на ИНР. Јас со моите пациенти кои ќе ме прашаат докторе колку да земам синдром, не знам, ти најдобро знаеш, заради тоа што сам знаеш веќе како ти е шемата, но не ретко сме виделе да имаат интрацеребрални хеморагии. Јас најмногу што се плашам од пациентите кои што имаат механичка циркулаторна подкрепа се компликациите. Тоа се пациенти кои што можат да се разберат и од друга болест. Може да имаат акутен абдомен, може да имаат некоја невролошка патологија и кога ќе дојдеме во клинички центар да има пациентот потреба од некаква друга интервенција, тогаш веќе настануваат оние мајорни компликации. Само нешто да кажам, значи компликациите ги имало и ќе ги има. Наше е ние да изградиме нашите пациенти на најдобар начин и колку што може тие компликации да гледаме да ги превенираме и да ги минимизираме. Се надевам дека во наредниот период ќе направиме уште еден исчекор, дека пациенти кои што имаат механичка циркулаторна подкрепа ќе добијат трансплантирано срце, но знаете како, за секој животот треба време, а времето е најдобар показател како оди самиот општествен систем и се надевам дека ние како држава сме малку, да не сме најдобро намерно се што можам да ви помогнам, ќе ви помогнам за Евротрансплант. Имам прилично добри конекции во организацијата. Тешко ќе биде да ги исполниме сите тие врхни критериуми, но само припојување на таква организација ќе не направи нас подобри. Сами, како држава со 2 милиони, сето тоа ќе оди прилично споро и тешко. Ве молам само во интерес на времето да се ограничиме на 2-3 минути. Ве молам, 1 час помина веќе од трибината. Имаме уште многу панелисти. Јас само за Евротрансплант би додала. Тука имаме добар бекап. Словенија многу одамна ни се понуди да биде наш бекап кон Евротрансплант. Мислам дека е таа најдобра конекција, исто тоа што ја имаме. Треба да искористиме, а не да. Веќе се сретнавме, имавме во жива средба.
Започнавме кореспонденција, така Да. веќе ја институционализиравме таа Одлично, работа. тоа е најважно. Да, почнеме. Супер. Да. Вред. Моето следно прашање е упатено до доктор Куитин Джелили, кардиохирург од Националниот центар за кардиологија и кардиоваскуларна хирургија. Докторе, како изгледа процесот од моментот кога ќе се пронајде донор до моментот кога новото срце почнува да чука кај примателот? И која би било пораката што ги испратиле до сите присутни кога е во прашање доброволното дарување органи? Ве молам само напис. Благодарам. Banderet av Pesa. Eventet се организува. Гекнаци се пара католите. Недетен период пишаат баш на пациентите се ише собно, маш пациентите ќе ми доно маш трансплантозен. Маш даже вин саку. Председен поликвиден трансплантационен земјарски ше баш на меѓу тоа прете тоа на генетични универзитет, на кардиохирургија шефро. Ве со кам узимда дефиш се ај анш баш мене тета контрибуј, анш дишем типик се е не трансплантационна земја. Што ќе ви професор да важно што баш. Ќе се надоврцам на тоа дека како се терапа на таму. Од самиот момент кој што ние имаме донор, исто така имаме и листа на чекање на пациентите кои што се реципиенти, кои што се предходно имаме чек-листа на тие пациенти, кои што се со сите предоперативни исследувања кои што ние ги спремаме од самиот момент на диагностицирање на таа срцева слабост и па до моментот на се чека реципиентот да стекне во моментот до операција. Се формираат двата тима, кои што се двата тима на експлантација и едниот тим на трансплантација. Ние се обидуваме дека се надеваме дека со тек на времето ние сме со Здравецки сме во града на помлади кардиолози кои што учествуваме, но сме од самиот почеток како специализанти, како специјалисти, клучни во процесот на трансплантација на срце и како што повеќе расте бројот на нашите колеги кардиолози за да имаат желба за да се специализираат, така и имаме можност да тие тимови да немаме мешање на тие двата тима кои што е многу значајно за самиот процес на трансплантација. Двата тима на трансплантација, кои што се во постојана комуникација едни со други и до сега имаме добри резултати и функционираме перфектно благодарение до координаторката кој што и за време на трансплантацијата и сега имаме пациенти кои што се трансплантираат, колега го спремаа за опуштање дома денове, изгледа перфектно, беше и на трансплантацијата, што така на трансплантацијата и има два моменти. Едниот момент е на трансплантацијата кој што е тежок за нас како хирурзи кои што треба да го спроведеме, но исто така е другиот момент на трансплантацијата кој што е радост, кој што имаме солзи на радост од сите кои што учествуваме во тоа и нема начин кој тоа како тоа да се објасни и моментот на пуцање на срцето е нешто кој што само кој што тој што учествува таму може да го свари. Исто така после таму следува постоперативниот тек и следење на пациентите, вклучување на имуносупресивна терапија, негата на пациентот, учествување на целиот тим, вклучувајќи ги анестезиолозите, интензивистите, медицинските сестри кои што се земат многу значаен дел во негата и терапија на пациентот, физиотерапевтите, значи целиот екипа, целиот тим, кој што секој го прави својот дел и секој го гледаш во очи дека се труди да го направи неговото најдоброто што може за да пациентот еве утре најверојатно и задрутре стремен баш да го пуштиме дома и тоа е голема радост за сите, за целиот. И која би била мојата порака?
дека ние све повише треба да сватиме дека еден ден, сум кажал неколку пати, дека еден ден и ние можеме да бидеме пациенти. И од тоа ние ќе го сватиме во себе, тогаш се ќе ни биде полесно. И зашто актот на донос не е лесен. И заради тоа секој во себе треба да свати во своите семејства дека еден ден секој може да биде пациент и може да биде вакциниран. И за тоа мислам дека идеме на добар пат, како што се тенува. Благодарам многу за се. Моето следно прашање е упатено до доцент доктор Вегим Жаков, кардиолог, професор при Тетовскиот универзитет. Докторе, како професор и кардиолог, дали сметате дека денешните млади се доволно свесни за ризик факторите за срцеви болести и што треба да се промени во едукацијата? Фала Ирена прво за поканата да бидам дел од овој панел со извонредни професори, доктори. Го поздравувам и градоначалникот и министерот. Од флас на Johan Time për arsye se më shpreha më mirë. Edhe folëm më shumë për aspektin e procedurave, por do ta dim se si vjen deri tek paraqitja e këtyre sëmundjeve. Ne jemi koshient që sëmundjet kardiovaskulare janë shkak i rreth 18 milion vdekjeve në vit. Kjo është në para koronës, ndërsa në vitin 2030 ky numër pritet që të rritet deri në 23.6 milion vdekje nga sëmundjet kardiovaskulare. Edhe vendi jon, edhe pse në një numër shumë të vogël dhe në ndikimin në aspektin statistikor, por neve jemi koshient që sëmundjet kardiovaskulare në vendin tonë janë rreth 41.8 dhe shkaktari 21.8% të vdekjeve për shkak të këtyre sëmundjeve. Prandaj vijnë sëmundjet onkologjike. Nisu nga ky fakt, 5 deri në 16% është përqindja e individëve të cilët përjetojnë infarkt akut miokardit në moshën 45 vjeçare dhe ne jemi koshient që në Maqedoninë e Veriut pacienti më i ri i cili ka përjetuar infarkt është në moshën 18 vjeçare sipas të dhënave që jep Instituti për Shëndet Publik. Këto janë gjitha dhëna që tregojnë se sëmundshmëria edhe përkundër rritjes së cilësisë të jetës, sëmundjet janë gjithnjë e më të pranishme dhe nga aspekti i asaj se çfarë bën rinia, unë mund të them se gjatë karrierës time modeste në fakultet atje kemi bërë 2 studime, njëri në vitin 2014 dhe njëri vitin e kaluar, por që rezultatet u shfaqen këtë vit. Në vitin 2014, rreth 34% e studentëve të fakultetit mjekësisë në Tetov ishin me mbi peshë. Ndërsa në vitin 2025, kjo përqindje trendi u rrit në 54.8%. Do thotë një numër shumë, një trend gjithnjë e në rritje i indeksit të masës trupore. Në këtë studim ne gjithashtu e pyetëm edhe për aktivitetin fizik, për mënyrën e ushqyerjes dhe me të vërtetë rezultatet janë frapante në atë se studentët janë me të vërtetë të keq ushqyer, me të vërtetë mungon aktiviteti fizik edhe pesha trupore gjithnjë është në rritje. Dhe ne jemi koshient gjithashtu se çdo individ i cili ka një indeks të rritur të masës trupore, një body mass index mbi 25 dhe një aktivitet të ulur fizik ka një rrezik kumulativ prej 2 deri në 3 herë për të përjetuar sëmundje kardiovaskulare. Cili është kualiteti i ushqimit, ne jemi shumë të qartë. Unë shoh vajzën time 7 vjeçare e cila vjen nga shkolla dhe shoh se çfarë ka në çantën e saj. Me të vërtetë është për të ardhur keq dhe sigurisht që gjithë kjo do të kontribuojë dhe gjithë të numrat cilat i thash vetëm që të përfitojmë një pasqyrë reale të asaj se në të ardhmen sëmundjet kardiovaskulare do të rriten dhe nevoja për të patur gjithsesi për ta parandaluar fillimisht, por mandej edhe nëse ndodh që të jepet organ do të jetë gjithnjë e më e madhe. Mendoj se duhet të jemi një shoqëri e cila jo vetëm mjekon, por edhe një shoqëri e cila i jep shpresë. Edhe në këtë aspekt unë do ta kisha përmbyllur dhe gjithashtu të kisha dashur që ministri të jetë në mënyrë që të implementohen politika pragmatiste të cilat do të futen edhe në sistem, edhe ku
fëmijët, domethënë fillore, shkollat mesme dhe studentët të kenë një program të mirëfillt të ushqyerjes, të aktiviteteve fizike dhe gjithë faktorëve tradicional të cilët, por dhe atyre jo tradicional të cilët janë për paraqitjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Превенцијата исто така е многу важна. Затоа ви благодарам уште еднаш што прифативте поканата. Моето следно прашање и последно од стручниот дел се однесува за професор доктор Мирко Спировски, имунолог, медицински факултет Скопје, УКИМ. Професоре, благодарам што ова е петата година поред каде што доаѓате. Како имунолог, можете ли да ми објасните што практично значи кога велиме дека по трансплантација пациентот мора доживотно да зема имуносупресивна терапија? Накратко околу тој дел. Благодарам. Драго ми е што бев досега учесник во најголемиот дел од овие трибини, колку што можам ќе учествувам и понатаму, бидејќи професионално кога како млад доктор одлучив да се бавам со тоа да се создаде предмет имунологија, да се создаде институт за имунологија, да се создаде методологија за имунолошко тестирање, следење и така натаму. Цело време практично наум имав дека тоа е врвното кое што практично учествува за трансплантацијата. И да не должам многу накусо, ние како луѓе уште од зашувањето носиме два генетски материјали од родителите и во тој генетски материјал се е содржано за да се развие имунолошкиот систем на човек. И тоа е вродената имуност. Значи, ние во себе, како организам, носиме механизми на отпорност. И тоа не може никако да го одземе. Ние подоцна додаваме на тоа истекната имуност, која ќе се допреме со некои работи кои што не сме се допреле пред тоа или еволутивно, меѓутоа тоа е многу помалку. И тоа е се добро затоа што нашиот организам препознава се што е мое и препознава се што не е мое. Значи, такво препознавање му возможува на организмот да спречи милиони вируси, илјадници бактерии, милиарди молекули да не предизвикуваат оштетување или заболување кај човекот. Меѓутоа, кога доаѓаме на тоа да треба да се направи трансплантација, оваа огромна потенцијална способност станува неповолна затоа што сега веќе кога му е потребно нешто туѓо на истиот организам, практично тој се спротивставува и го отфрла на многу начини. Тоа отфрлање се разбира медицината направи многу механизми и тоа е таа имуносупресија, во која што докторите во околу 4 протоколи со различни модификации за различни органи, возрасти и така натаму, јасно ги има дефинирано и функционира, меѓутоа тие предизвикуваат и неповолни ефекти, го чуваат органот да не биде отфрлен, но има возможуваат на некои од бактериите и вируси да го заразат и да го нападнат, и тоа е неповолност. И затоа имуносупресијата не е добра, но мора да се дава до крајот на животот, бидејќи е генетски детерминирана и не постои никаков начин тоа да се спречи. Има обиди да соматични клетки тоа се заобиколи и веројатно тоа ќе даде резултати, но заради краткост на времето јас би се задржал тоа. Благодарам, професор Тренгрубов. А сега се осврнуваме и на верскиот аспект, кога е во прашање дарувањето органи од починат донор и гледиштата на верските заедници, како на пациентите кои се живи благодарение на трансплантациите. Моето следно прашање е упатено до проторој Александар Стојановски, представник од Македонската православна црква. Оче, благодарам пред се до Гостиварската епархија, каде што официјално се обраќам на сите епархии со барање, како и од благословот од владиката Јосиф да сте денеска овде со нас и да ја искажете поддршката на оваа благородна мисија која не засега сите нас. Каков е ставот на христијанството кога е во прашање чинот на дарување по смрт?
Така, ти благодарам, Ирена, да ги поздравам сите присутни, луѓето, господинот градоначалник, луѓето кои припаѓаа на лекарската фела, кои што вршат многу одговорна и благородна работа во лекувањето на болестите на луѓето. И исто така да кажам дека сосема разбирам болката на сите оние кои се нашле во ситуација да чекаат да им бидат донирани органи и така натаму, кои се наоѓаат во ситуација на тешка болест, имајќи предвид дека и јас сум исто така пациент кој што пред 10 години доживеав миокарден инфаркт со остентирање. И знам што значи сето тоа да се оди по болниците, човек да се бори нон-стоп со болестите и така натаму, особено што имам метаболен синдром од 17 годишна возраст. Тешка регулација на мастите и шеќерите и така натаму. Така да сосема ја разбирам и болката и тука сум, еве да го кажам, најнапред официјалниот став на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, но и воопшто на православната црква. Вие кажавте дека архиепископот ви дал благослов и секако дека официјалниот став е дека генерално се благословува и се дозволува донирањето на органи на членовите на православната црква, односно на православните христијани, но треба да се внимава на две работи, а тоа е слободата на човекот, слободата, интегритетот и достоинството и животот на човекот. Кога станува збор за слободата, потребно е да слушнаме убави вести дека луѓето ќе може сами да се изнесуваат за органодарителство, што е една прекрасна вест. Инаку требаше да се донира, да се депонира нотарска изјава. Тоа би било најдоброто нешто, зашто најбитна е волјата на човекот, не е дори на семејството. Меѓутоа, кога не може да изрази човекот волјата, тогаш и семејството, бидејќи ги познава неговите ставови, желби, размислувања, може и семејството да изрази волјата. Но најдобро е секогаш човекот. Тоа е првиот услов. Потоа, навистина сериозно да е и темелно утврдена мозочна смрт, да нема трговија со органи или подмитување или присилба или било што. Значи, секогаш тоа да е израз на љубовта и слободата на човекот. И исто така не се сомневам во тоа, но сакам да напоменам дека секогаш за сите чинители вклучени во трансплантација, и лекари, и правници, сите тимови, треба секогаш да се избираат особено професионални луѓе кои што имаат професионален пристап и кои што се високо морални. Значи, критериумите во однос на трансплантацијата треба да бидат високи, поврзани со кадар. Значи, генерално под овие услови, православната црква го поддржува донорството, испитува и ставови на други помесни православни цркви, руската, грчката, бугарската, кои што донесле и синодски одлуки, со кои ги поставуваат овие услови и го благословуваат донаторството. Вие кога ми се јавивте, сосема на крајот, за и таа дилема да се расчисти, постои и бидејќи православната црква не функционира како војска. Сепак е простор на слобода и постојат и одредени резерви во однос на тоа дали мозочната смрт представува дефинитивна смрт, зборам кај верниците, не зборувам се во научен и медицински аспект, или циркулаторната смрт, престанокот на работа на срцето представува смрт. И најчесто тука доаѓаат нејаснотиите и нерешителноста да се пристапи кон донорство. И заради тоа мислам дека тука лекарите треба по-детално да го објаснат целиот процес, што е мозочна смрт, како срцето работи, под кои услови работи срцето и така натаму. Јас се интересирав, па самиот истражував, меѓутоа мислам дека тука треба повеќе да се објаснува и повеќе треба да се објаснува и на самите пациенти и сите заинтересирани, заради тоа што мислам дека тука настанува генерално пречката во однос на органодарителството.
Меѓутоа и тие луѓе што има резерви, и тие богословски кругови што има резерви, тие не се против. Меѓутоа, целата ситуација тука останува малку неразјаснета. Мислам дека би било во иднина добро, тоа го има во Грчката православна црква, која што се формира биоетички комисии. И на тие биоетички комисии се разгледува сите современи медицински прашања од етички аспект. Тука спаѓаат многу работи. Инвитрото, органодарителството, евтаназијата и така натаму. Мислам дека во иднина би било убаво и сите поместни православни цркви, па и нашата да може да се случи, да се формираат такви комисии во кои ќе има епископи, свештеници, теолози, но ќе има и лекари, за да може да се заземат точни насоки во однос на прашањата, како православната црква да действува по ова прашање. Иако по овие прашања, иако слушнавте веќе, дека официјалниот став е дека се благословува и дека нема пречка. Еве, благодарам. Благодарам. Може, како национално професорке, дали сакате да елаборирате нешто? Благодарам, може. Да, мислам, убаво ни приучивте каде сметате дека верниците имаат задршка во однос на рандонорството. Ние секогаш кога се мнуваме да разговараме со семејството, ние ги вадиме и ангиографските наоди, му ги снуваме што е мозочна смрт. На повеќе наврати сме гостували во утрински емисии, лекарски емисии, точно наутро се тие медицински емисии и во јавноста сме објаснували што е мозочна смрт. А срцето работи само благодарејќи на лекови кои што циркулираат, кои што делуваат на рецептурите на срцето. Значи срцето не е работата на срцето и тоа што ги буни не доаѓа од командниот центар. Значи многу брзо ќе згасне и нашиот закон вика ако не добиеме согласност, тоа што престанува активно лекување. Значи што се исклучат тие лекови, се додека рецептурите реагираат, додека циркулираат тие лекови, ќе работи срцето, после ќе се згасне. Ние тоа го објаснуваме секогаш во тие еден на еден, да кажем, разговори и се трудиме да објасниме и на пошироката јавност, но ви благодарам што ни укажавте каде е задршката кај верниците. Значи, мозочната смрт е утврдена и со клинички, и со потврдни тестови, кои што се видливи, кои што се ангиографски, слики да ги покажуваме, им ги покажуваме на одите. Значи, нема медицински фопа, да кажам, значи нема медицинска грешка во тој смисол, затоа што многу луѓе се вклучени во утврдување на мозочната смрт. Не е еден човек вклучен, така да и на крај комисија се формира од тројца независни доктори, многу се внимава која утврдува мозочната смрт, да не е лекарот кој што лекува, кој е вклучен во лекувањето. Значи, сите тие аспекти се размислени и отправени од медицинско-етички аспект. Но ова што го кажавте дека и црквата, синодот може да се формира етичка комисија, која ќе биде мешовита со медицински експерти, е навистина вреден придонес во оваа дебата. Да, благодарам. Благодариме. Моето следно прашање е упатено до господинот Мусли Изеки, представник од Исламската верска заедница. Исто така сакам да изразам благодарност и до Реизот на ИВЗ за тоа што на секоја трибина испраќа представника, инаку сакам да споделам дека требаше да дојде лично во гостивар, меѓутоа од неодложни причини мораше да дојде до наставник. Се слага толку исконот во врска со донирањето по смрт. Ju falenderit për ftesën që na e bë, pranoni përshëndetje pra fillimisht në emër të Bashkisë Fetare Islame, pas edhe në emrin tim personal. Ju përgëzoj për këtë dhe ju falenderoj për ftesën që na ftuat këtu. Njëkohësisht ju përgëzoj edhe juve për këtë panel të hapur, nga se shohim një njeri i cili lufton. Pra për ta mbrojtur, për ta mbajtur në jetë më të dashurin e vet. Andaj do të shfrytëzoja statusin tim si një klerik fetar, do të lutesha që keni gjithmonë suksese në atë luftën që jeni duke zhvilluar ju. Sa i përket këndvështrimit islam, kjo çështje vendos në ekuilibër dy vlera shumë të rëndësishme. E para është paprekshmërinë e trupit të njerit dhe e dytë është ruajtja e jetës. Allahu i Madhërisht në Kur'an thotë, kush e shpëton një jetë është sikur se ka shpëtuar mbar njerëzimin. Në anën tjetër, jurisprudenca islame thotë se domosdoshmëritë i lejojnë të ndaluarat. Megjithatë, ky nuk është një lejim absolut, sepse trupi i njeriut në Islam konsiderohet amanet nga Zoti. Prandaj, transplantimi lejohet vetëm nëse plotësohen disa kushte. Dhe këtu te përgjigjet e mia do shihni përgjigjet e njëjta të
imunologët të cilë foli para meje. Të ekzistojnë njëherë nevoja reale mjekësore, pra transplantimi nuk lejohet për arsye luksi, për arsye eksperimentale apo për përmirësime estetike, por vetëm kur ai paraqitet një nevojë të domosdoshme terapeutike dhe kur nuk ka ndonjë alternativë tjetër efektive. Në kusht tjetër është që të jepet pëlqimi i lirë i dhuruesit. Pra durimi do të jetë rezultati i vullnetit të lirë dhe nuk do të shoqërohet me presion moral, ekonomik apo familjar, sepse respektimi i autonomisë së individit përbën një element thelbësor në vlefshmërinë e këtij akti. Në kushtet tjera të cilat i kemi të cekura këtu, do të mos shkaktohet dëm serioz ndaj dhuruesit. Pra nëse dhuruesi është i gjallë dhe nuk lejohet marrja e një organi nëse heqja e tij çon në vdekjen e dhuruesit ose në humbje me një funksion jetësor thelbësor. Dhe kushti tjetër është që të ekzistojë mundësia reale e suksesit. Juristët islam nuk i konsiderojnë të ligjshme ekspozimin e trupit ndaj rrezikeve të mëdha për procedura eksperimentale ose me shanse minimale suksesi, për këtë arsye kërkohet vlerësimi profesional i specialistëve kompetent. Islami nuk e lejon tregtinë me organe, organet njerëzore nuk mund të shndrohen në mall tregtar, sepse kjo cenon dignitetin e njeriu dhe sa i përket transplantimit nga personat e vdekur, shumica e dietarëve bashkëkohor islam dhe qëndrimi i parësisë islamit të Maqedonisë së Veriut e konsiderojnë të lejueshme vetëm kur plotësohen kushtet mjekësore dhe etike. Në këto raste ruajtja e jetës së të gjallëve konsiderohet interes më i madh. Dhe si përfundim, transplantimi i organeve nuk shihet si cenim i dignitetit njerëzor, por si një shprehje mëshirës, solidaritetit dhe kujdesit për jetën njerëzore, sepse jeta mbetet një nga vlerat më të shenjta në islam. Ju falenderoj për momentin të ndërtimit. Църковните исламските гледища со правната регулатива и со медицинската етика. Тука сме на иста страна и некако вашата поддршка ни дава и нам, на пациентите, едно духовно смирение дека навистина сето тоа што го правиме на вистинската. Правото е тука за да обезбеди дека се мора да биде правно регулирано. Има и казнени одредби, еве не ги кажа правничката, вие ги знаете казнените одредби. Медицината е тука, значи да се придржуваме на етиката, а трансплантација е еден цел ланец од луѓе вклучени во неја, за така да секој на некој начин е контролор на другиот кој што учествува. Ви благодарам за учеството. Ирина, само 10 секунди, може? Само изумив да кажам дека и согласно Евангелието, Господ Исус Христос вели баш во моментите пред неговите страданија, нема поголема љубов од таа човек да го даде животот свој за ближниот свој. Што значи дека во најгруба презентација тоа би значило дека ако некој не нападне и ако некој некого го нападне, ако некој излезе да го одбрани, да застане во одбрана на него, тоа е благост. Така да, ако врвно е тоа човек да го даде и животот за ближниот свој, како врвна љубовта, како најголема љубов, тогаш тоа е и основа на сите други постапки, па и на органотворителство. Ете, тоа сакам да го дополнам. Благодарам. Благодарам, Моче. Доаѓаме до последните две прашања, кои што мислам дека не случајно се намерно поставени веднаш по ставот на верските заедници, затоа што сите ние на некој начин имаме мотив, имаме волја и ете ни давате смирение, како што кажавте, и ни давате уште поголема сила, уште поголем ентузијазам за да продолжиме со ова темпо и да продолжиме во другите градови со вакви дискусии. Моето следно прашање е упатено до господинот Таджетин Исаку, кој што е примател на срце од починат донор. Господине Таджетин, ако може да ни ја споделите својата животна приказна, која навистина е мотивирачка и вреди да се сподели, што би им препорачали на семејствата ако се најдат во ситуација да треба да донесат таква одлука? Само ве молам за храброста, еден аплауз за Faleminderit për ftesën. Unë kam bërë transplantimin, për së pari njëri falenderoj donorin, të cilën nda jetë të dytë. Falenderoj edhe doktorët, të cilët kanë qenë zhe afër meje.
ka qenë në zonën end, kam bërë një punë të shkëlqyer, kështu që unë jam shumë i kënaqur dhe shpresoj të ketë më shumë donor në lajm. Благодарам што прифативте да сте на ова панел трибина. Прв пат имаме во живот да примател на срце. Прв пат. Фала ви много. И моето следно прашање е упатено за господја Сонја Столевска, која што е примател на црниот дроб од починат донор, и морам да споменам дека Сонја овој пат посебно за оваа трибина во гостите ми беше директниот линк со градоначалникот и ни помогна многу во овој дел. Сонја, благодарам. Добар ден на сите, мојата приказна е многу стара, јас сум најстарата жена со трансплантиран црн дроб во Македонија, 25 години прослави пред 3 месеци. Инаку сум 34 години веќе професор по информатика во Струшката гимназија, заедно со сестрата на градоначалникот, работам заедно со докторот кардиолог мајката. Одно што сакам да го кажам, се извинувам што прво ќе ви одговорам вас, на нашата трибина во Битола беше и министерката и веќе од оваа учебна година, во второ полугодие, во проектната активност која што ќе се нарече слободни изборни часови, имаме здравствено и веќе на наша заедничка иницијатива се воведува и делови за трансплантација. Убаво е и околу лековите и све, значи знаете во овие 25 години како што сум била сама, колку сум плаќала и тоа да не зборувам, јас сум од оние што оваа држава ни еден денар не дала. Трансплантирана сум во Белград, октомври 99-та сум отпуштена од гастроклиниката како безнадежен случај. Го кажувам не за да се пофалам што сум издржала, јас оставив дома деца од година и пол и 5, за да одам да се лечам. 3 години бев по болници и 2001 година се вратив. Ова го кажувам за сите оние што мислат дека се безнадежни, дека најважно се и пред докторите верата во Бога, кон сите идни органоприматели, сакам ова да го кажам, кон сите болни, не смеат да се предаваат, значи мора да се борат. Второ, државата, сите која кажуваме, државата тоа сме ние, значи во сите вери, јас сум инаку верник и живеам со духовен отец Стефан Санџаковски, може да го знаете, уште пред да се трансплантирам, во сите вери, религии, па дури и во сектите, освен во Јеховините сведоци, благодатно е дарување на орган, чак што више во, се извинувам, вака што вечам од Скопје, па во Струга и тоа. Дури и хуман гест и сите го поддржуваат како нешто многу хумано. Затоа, значи, да го оставиме на директорот на фондот, на све, да се бориме за органодарителството, заради тоа што за жал, секојдневно ни умираат млади пациенти кои што стварно може да спасат многу луѓе, сите на начин на кој што можеме да се бориме за тоа. А дека Македонија има доктори, сега не зборувам за годините јас кога сум била кога немала, ама сега има и може и текако многу луѓе да се спасат. Затоа апел до сите, гледате еден човек кој што на 33 години бил болен, сега 62 кг веќе во пензија, порасна видица и се, зошто да не им дадеме таква шанса и на многу мали, вклучувајќи го еве од Ирена сопругот, па понатака и на сите останати. Ви благодарам на вниманието. Благодарам. Последно, дали има прашање од публиката, нешто до панелистите, некој дополнително да праша? Во дискусијата да се надобрзи? Нема прашање, никого? Нешто меѓу вас од панелистите да дополните или да ја затвораме трибината? Само на Сонја да се заблагодарам, ние веќе се среќаваме многу трибини и еве вака ја споделивте вашата приказна, да ви кажам дека од 2022 веќе центрот трансплантиран и кај нас на клиниката за дигестивна хирургија, комплетно со наш тим од клиника и сите трансплантации до сега ни се добри. Имавме пред Александар месец и пол беше, така беше. Денот кога бевте во Кавадаци на трибина, кажа. Да, се замина дома пациент. Така да, тоа е можеби една од најсложените трансплантации, но ми е многу драго што стане не само здраве, туку и општествено корисни. Рековте работите, деца се подигнале, тоа е целта на трансплантацијата.
првиот со во Македонија трансплантира. Само се надевам и на делот центров ќе почнат сега. И сега работиме на жив донор. До сега сите трансплантации што сме ги направиле се кадаверични. И написање на мене ми е духовникот Стефан. Да? Да. Мојот маш работи волта. Супер. Така, за крај на ова трибина, јас би сакала да го проследиме и видеото од наш македонец, тој господинот Панде, кој што живее во Шведска, и ја девел свадбината како мојот сопруг, носел една пумпа, не две. Ние сме би-ват, се што има кајелват со еден кабел, како што кажа, со 2 батерии, ние сме пута 2. Со 2 кабли, со 4 батерии, со преврски, со се можно, и 33 така во Македонија. Не ја користам приликава, кажав и на еден медиум, за да станам популарна, напротив, туку маката е таа што ме инспирирала да го водам сето ова. Така што верувам дека не треба да се срамиме, не треба да молчиме и што погласно зборуваме, тоа ќе биде подобро и за нас, а и за сите следни генерации. Тоа е Панде кој што доживеал и носа велвот и има добиена трансплантација. На срце тука практично ја затвораме дискусијата. Сакам да ги поздравам сите учесници на оваа панел дискусија, а посебно госпоđа Ирена Ралева Најлевска. Сето започна во 2017 година, кога мораше под хитно да ми стават една пумпа во срцето. Операцијата траеше долго време и кога ме пробудија се осеќав ужасно. Пред се ми откажаа бубрезите, после тоа добив запалење на плуќата. Кога сето тоа се спреди, почна со обилни крварења преку нос, уста и од 12 палачот од среба. И поради сите овие проблеми што ги имав, ме ставија да бидам приоритиран на листата за трансплантација. Сето тоа траеше 11 месеци, живеев под голем стрес и најпосле ми звона и ми кажа дека пронајдува срце за мене. Операцијата траеше исто така долго време и кога ме пробудија се осеќам фантастично. Како прероден. Ете луѓе, нека фамилија што не ме познава, ми подаде втор живот, да можам да живеам, да можам да работам, да можам да му се радувам на моите внуци, да играме фудбал, да доаѓаме во Македонија, да се дружам со моите другари и сето тоа. Сакам да напоменам дека јас, заедно со мојата потесна фамилија, сите сме потрифени како потенцијални донатори. Ако дојде до мозочна смрт, да се донират сите органи. Затоа, да бидеме хумани, да му помогнеме на тие луѓе што му е потребен живот, да му се подари живот. Благодарам. Благодарам што бевте присутни и доколку нема прашања, уште еднаш да искажам благодарност на сите присутни панелисти, без исклучок на ниеден и следната трибина се гледаме во версија. Веќе закажам.